दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। हुण आपां गलबात करन जा रहे हैं कि किस तरह अजकल मीडिया विच बुच्चड़ समੇਤ सैनी दा केस जो काफ़ी चर्चा वाला विषय बनया होया है और पंजाब विच हज़ारां सिख नौजवानां नूं झूठे पुलिस मुकाबलिਆਂ विच मारन अते साल 2015 विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीआं जो बेअदबी दीआं घटनावां लई मोदी सीधे तौर ते जिम्मेवार है। लेकिन हकीकत यह है कि समੇਤ सैनी तां एजेंसियां दा एक छोटा जिहा पुर्जा है। व्यूअर्स साडा ध्यान सिख गुलामी दे संगल कट्टण वाल होना चाहिए है, ना कि वक्ती मुद्दों ते समा बर्बाद करना चाहिए है। सो इस बारे आपां विचार चर्चा करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुणन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने इस मुद्दे बारे? देखो पिछले दिनों च आलमोस्ट हफ्ते च मैनूं 3 ਜਾਂ 4 ਜਿਹੜੇ बड़े साडे सियाणे दोस्त ने वीर ने उन्होंने बार बार एक इंटरव्यू फॉरवर्ड किया है कि जी ये जरूर देखो, ये जरूर देखो। मैं पहला तो 2 वारी तो इग्नोर ही किया, तीसरा चौथा आया तो मैं क्या भी चलो देखते हैं। हालां मैं देख लिया सी उसका टाइटल की है, प्रदीप विरक। ये जेडे सरबजीत विरक पंजाब दा DGP पुलिस भी रहे, पहला CRPF नूं हैड किया, पंजाब दी पूरी मिलिटेंसी दे पीरीयड दे विच फ्रंट रैंकर सी ट्रस्टवर्दी कैप्टन अमरिंदर दे। और उहदी गल मैं बाद च भी करांगा कि ये प्रदीप विरक जिहड़े ने ये उन्हां दे दा लड़का है सरबजीत विरक दा। और ये एक हुण वकील दे तौर ते जिहड़ा केस बलवंत सिंह मुल्तानी जिहदा इज़हार है IAS अफसर ਦਾ बेटा जिस नूं सुमेध सैनी जिस नूं मिन्नी बुच्चड़ भी कहा जाता सी। मिन्नी इसलिए कि KP ਗਿੱਲ ने तो 4 चफेरे सारे पंजाब च वडांगा किया। 50,000 तो ज़्यादा सिख नौजवान 1992 तो 1995 तक जदों कि फाइनली उस बुच्चड़ बेनते का एंड होया और इहदे युग का भी अंत होया। पर यह जांदा जांदा भी 31 अगस्त 1995 नूं बेनता मारिया जाता है। पर 6 सितंबर 1995 नूं KP ਗਿੱਲ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਜੀਤ ਸੰਧੂ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਰ ਧੋ ਰਹੇ ਸੀ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ क्योंकि 31 अगस्त ने एंड कर दिता बेनते बुच्चड़ का और नाल दी नाल KP ਗਿੱਲ ਦਾ दौर भी खत्म होया। और लेकिन सरदार जसवंत सिंह खालड़ा की शहादत फाइनली उस तो बाद कोई ज़ाहिर है इस किस्म का पुलिस मुकाबला झूठा जिहड़ा सामने नहीं आया। हालां स्टेट ने अपनी पॉलिसी नशियां राहीं पंजाब दे विच ड्रग सुट के उस नूं जवानी दा घाण करन दी लाइन उन्होंने बना ली। हुण असी देखते हैं कि सुमेध सैनी उस दौर च सब तो फेवरेट पुलिस ऑफिसर SP SSP और किवें डायरैक्टली KP ਗਿੱਲ ਦੇ ऑर्डर्स थले ਜਿਹੜੇ 4-5 जिन्हां ने आपो अपने इलाकों दे विच पूरी दी पूरी जवानी जिहड़ी है वो एलिमिनेट की, उन्हां च सरे फरिश्त सुमेध सैनी और उन्हां दे नाल असीं इज़हार आलम और पट्टाचार्य और बाद पटियाले दे विच सुरजीत गरेवाल जां दूजा कोई SSP है जां स्वर्णा घोटड़ा। लेकिन सुमेध सैनी बहुत सारे दूसरिਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ इज़हार आलम ਨੂੰ भी ਜਿਹਨੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ आलम सेना बना के ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ और उस एरिया च सैकड़ियां सिख नौजवान मारे, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी बादल एंड ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ने ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ भी एज ए डायरैक्टर जनरल पुलिस जो तक पहुंचे और बाद च बादलों ने उन्होंने सीनियर वाइस प्रेजिडेंट भी बनाया अकाली दल का। लेकिन सुमेध सैनी इन्हें जिस अंदाज दे विच कल्ला ही नहीं भी सिख जवानी नूं मारिया और किवें टॉर्चर कर करके मारिया, लेकिन इन्हें ईवन अपने रिश्तेदारां च भी इन्हां दा कोई फैमिली झगड़ा सी और एक सैनी मोटर्स दे थल्ले इन्हां दे रिश्तेदार ही लुधियाने च सन, उन्हां दे 2-3 बच्चे चुक के मार दिते। माँ बेचारी मर गई इंसाफ लैण लई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट किते भी किसी ने कोई पेश नहीं जान दी। वो भी क्योंकि ये हुण मैं जिहड़ी गल करके इस टॉपिक नूं पिक भी कीता है, गल सिर्फ वो नहीं है कि भी प्रदीप विरक बड़ी झील दे नाल इस केस नूं लड़ रहा है कि मैं इन्हें जिहड़ा वर्दी नूं दाग लाया
ਔਰ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਹੀ ਬੇਸਡ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੀ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ IPS में ट्रेनिंग ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਲੀਗਲ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲਿਟਲ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਏ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇੜੇ ਸੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਸਰਬਜੀਤ ਵਿਰਕ ਦੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫੜ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਕੇਸ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹਲਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਲੱਤ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੋਂ ਗੁੰਡੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਪਿੰਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗੁੰਡਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਵਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਇਹਦਾ ਭੇਦ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਹੋਏ, KP ਗਿੱਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਈਵਨ ਸਰਬਜੀਤ ਵਿਰਕ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਵਿਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ CRPF ਦਾ ਵੀ ਹੈਡ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਯਾਦਾਸ਼ ਵੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ, ਜਦੋਂ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1986 ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਰਨਾੜੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਫੋਰਸ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 1 ਕਿਹਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ 2 ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 88 'ਚ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੇਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅੰਦਰ ਵੜਨਾ, ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ। ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਵਾੜੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, CRPF ਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਵਿਰਕ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰੇ, ਇਹਨੇ ਬਲਵੰਤ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸੜ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਮੋਟਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਹੰਡਰਡਸ ਨਹੀਂ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਵੀ ਫਿਗਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਦ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀ। ਕਿਵੇਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਜਿਉਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਰਾ ਪੂਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੂਲਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਪੂਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਹੰਗ ਬਾਣੇ 'ਚ ਪੂਲਾ ਬਦਮਾਸ਼, ਇਹਦਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ RC ਸਿੰਘ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੂਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਰਟਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ CBI ਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰੈਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 1 ਮੈਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। 2-3 ਜਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਬਲਵੰਤ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। 2015 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਰਡਰਾਂ ਥੱਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮੇ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਕੇਪੀ ਗਿੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਮਿੰਨੀ ਬੁੱਚੜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਸੈਂਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂਟਲੀ ਸੈਡਿਸਟਿਕ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਆਪਣੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਜੇ 2 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਜੇ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਜੀਤ ਸੰਧੂ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੇਪੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤੇ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਈਦਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੈਟਲ ਕਰਤਾ ਅਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵਿਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੁੱਖੀ ਕਾਲੋਂ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਿਆ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਵਿਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 300 ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਦਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਲਵਾ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਏ, ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਿਪ ਬਣਾਇਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਅੱਗੋਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਦਾਗੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੇ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਪਲੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਿੱਟ ਬਣ ਗਈ, ਸਿੱਟ ਨੇ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਛਾਪੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਫ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਔਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਬਾਦਲ ਵੇਚਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ 20,000 ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਡਿਟਰਮਿੰਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜੇ IPS ਛੱਡ ਕੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟਣੇ। ਕੱਲ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 6 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਦੂਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰਲ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟਣੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਸ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟਣਾ,
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਥ ਲੈਣ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।